Funtui krunglaimani bisingtui hamjaglai court marriage khlai phadaruk raida kirangna khagai kajakmani yaglobo phemlok jawka te khoroksa brai brini koksil jamru sawi sawi manka 2023 bisiwo mobile funtui krunglaikha Abdul Rahim bai 2024 bisiwo ke Abdul Rahim bar kajakha o brai court marriage khlaikha court marriage khlaimani yaglo brino muam phar nogo klangai thangka tei baithang Abdul Rahim hingke baithang nogo thangai paikha ajorawo brino kogri klangjak phadaruk raida kirangna khagino kajagai brino nogo tisanai taklai 2025 BC ni June tarni chini salmario hingke Tripura ni brino tlangai thangka Hyderabad ajorawo brini buma bufa tei butasong chubakha Hyderabad thangtaniwo Hyderabad thangai buri bai sal chibrui tonglaikha chalaikha yaglo Kolkata o phai paikha o taklai 2025 BC July talni ba salmario hingke buri bai hodani raida kirangna khagino kajakmani yaglo July chini salmario hingke buri bai kajakmani marriage certificate snamlakha marriage certificate snamani yaglo sila buma bufa tei buta songbai koglam salaikha tei o brino nogo tlangai thangka July chi chuko salmario hingke Kolkata ni Agartala o phaishu bakha borok khorognoi bihik busaino Agartala o phai silani buta okra borok khorognoi bihik busaino joilamo tongma silani bini kakari nogo tlangai thangka silani bini kakani nogo salchar tongkha bei lekha yagulo silani nog nukhni borok koglam salai borok khorognoi no silani nogo thangai pailekha silani nogo thamani yagulo silani buma bufa aburino nog bisingo khaklok tonikha hani koksilja mung kasai fekya yagulo amsini borok thangai tala sabai khrubai burino nog bisingo habai bu toka hani bo koksilja mung kasaka abo hai pati mane kokta mamani Chelegang thana police pati ma thai thangai burino kaham krung tubai fekya tei Omorpuro tongma burini bini moni nogo tuni dikha yagulo burino bu to khlaimani koksilja mungo thana o koksilja murkha Omorpur Birigons thana wo silani mungai silani buma bufa butani mungai buri suja koksilja murkha tabunu janai engka o pati mungno rusawi buri busuk jawatei justice mano আমরা সিদ্ধান্ত করছি ওই বাবু মা বইয়া একলগে রোববার আল্লাহ আসলে মনো বাইক লিয়ে আর কত থাকবো বাড়ি বাড়ি দরকার নাই যা হইব একবার হইয়া দেব মীমাংস আইলে তারে বাইরে রাখতে হইলে তোর ভিতরে ঢুকাইয়া করে তালা দিয়া লাগবো এরপরে দিয়া চিন্তাধারা হইব পরেরটা পরে আগে আইয়ালো বাইতে এরপরে রমজানের লোক বুঝছি রমজান আগছে বাইতে এরপর পুরে কেসু তুতে দেরি আছে বাইতে এরপর দিয়ে বেলা যদি কয় বলে না ডাইরেক্ট থানাত যাইব রমজানে যদি কয় ডাইরেক্ট থানাত যাইতি তাহলে ডাইরেক্ট থানাত যাইয়া উঠবি যদি কয় না থানাত যাওয়া লাগবে না তাহলে ডাইরেক্ট বাইতে পড়বি মৌসুমি তো আর রই মেরে আর মারতো না মারলে তোরে না মারবো তো তোরে ঘরের ভিতরে ঢুকাইয়া তালা দিয়ে থুয়ে রাখবো এরপরে দিয়া তারকা পুলিশ আইব না লগে লগে তো মানুষ ফোন করে কয়ে দিলে পুলিশ আই পড়বো আইলে এরপরে দিয়া যে দিয়ে ওইব লগে লগে যদি তার লইয়া যায় লগে লগে যাবি না আবার বাড়ি করে লই আইব শেষ তুমি আমার ইতানে থাকতা না লগে থাকতা না কেস টেস করলে লোগো থাকতাম না মানে কি আমি বলছি যারা মারছে তারা নামে কি দিতে শেষ ঠিক আছে তো তোমার ফ্যামিলি তো রাজি আছে না তোমার যে বিয়া টিয়া করছো তুমি তারা তো মানতাছে তো গ্রামের মানুষের ধরনের সমস্যা থাকলে তো কোনো ইতার না গ্রামের মানুষ তো মাননের আমার অধিকার নাই ঠিক আছে বাবু তার কাছে তো কালকে যে আমার মাত্রা ছিল তুমি কই আছিলা কালকে যে তারা আমারে মাত্রা ছিল তুমি কই আছিলা স্বর্গে আছিলাম ঠিকভাবে কথা কও কালকে যে আমার মাত্রা ছিল তুমি কই আছিলা এর আগে দিয়ে তো তুমি আমার লগে মোবাইলে কথা কইছো কই আছিলা আমি মোবাইলে কথা কইয়া পুলিশে কইয়া পারেছি তারপরে এখান থেকে আমার লয়ে গেছি এখান থেকে নিয়ে তোমার রাবার বাগানে মাইরে হালা রাখছে তো তারা তোমারে লুকায় মাসে তো তুমি হসপিটাল গেছো নাকি রে ডাক্তার রিপোর্ট লইছো নাকি রে মানে
হ্যাঁ মানে হচ্ছে কেটা বাইরে হুম, বাইরে তো বলে কালকে হুম, হ্যালো হ্যালো হুম, কথা বল না দি জোরে কথা বল বুঝি না দি হ্যালো হুম, হুম, কইতাছিলাম কালকে তো তোমার গ্রামের মানুষ আমারে অতিরিক্ত মাছে বেরিয়েছি তো তখন আমি কিতা করতাম আমার সারা শরীর রাখছে না মাইরা কিতা করতাম আমি হুম, কইছি কালকে তো তোমরা গ্রামের কিন্তু বেরিয়ে কিতা করতাম কিন্তু কেস করতাম হুম, আচ্ছা ঠিক আছে রেখে দে হ্যালো মা কিছু করি না মা কইতাছিলাম মা তারা তো আমারে এমনি এমনি মারছে তো আমার শরীরটা কিচ্ছু রাখছে না মাইরা অনকা কিতা করতাম আমি মা তোমার বুঝ আমি কিতা করতাম ওখানে আমি তারার নামে কেস করতাম নি আমি তো চেষ্টা করছি মা আমি কইতাছি আমি তারার নামে কেস করতাম নি কিতা করে আমনে পুতো তো কইছে করতাম এখন আমনি কিতা কোন করতাম নি তারার নামে কেস তোর বাবা জিজ্ঞাসা সেটা তো আমার আবার বকবে বনে আবার কিতা আছে এখন আমনেরা তো রাজি আছেন না আমার বিয়া করাইছে তো আমনেরা তো রাজি আছিলেন আমনেরা পুতে বিয়া করাইছে আমনেরা তো মাইনা নিলে লইলে না তো এটা পাবলিকে মানি না তো কেউ না এখন আমনেরা পুতের বিয়া করছে আমনেরা মানবেন আমনেরা খাবাইবেন দুনোটারেই খাবাইবেন তো এটা তো পাবলিকে এনে মারণের কিছু না এডিয়ে জিগেতেছে ওনকে কেস করতাম নি আমি চেষ্টা করছি রাখতে আসছি না অঙ্কা তারে নিয়ে একবার মারে একবার তো মারছে কেডা মারবো আপনার পুতের আইয়া গোলাগান দিয়ে তাড়াতাড়ি গোলাগান দিয়ে তো এইটা কি দুনিয়াত কি আপনার পুতে কেউ মার্ডার টাডার করে লাইছে মারে দো চুক্তি তো গুলাইলে তো আপনারা থানা পুলিশ জানে রাখেন নাকি রে তা মারলে আপনারা পরে দিয়া থানা পুলিশ জানে কিতা করবেন মারিয়া মারণের পরে দেখাইছে পুলিশ আইসে দাবা দেখাইছে দো ওই ওই ভালো কথা কথা হুম। কথা কথা মা সেদালে কথা হচ্ছে না কথা হ্যালো হ্যালো আরেকজন আছে তো কেডা এই এই আমরা বাড়ির লোক রংমালা নাম রংমালা বিবি তো দিছি স্বামী না আরেকজন আছে স্বামী হয়েছে ওহিদ মিয়া কি মিয়া ওহিদ 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 মিয়া ঠিক আছে লিখছি তো বাবুলো কথা হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ এখন বাবু ওখানে আমি কিছু করণের আগে তো আপনারা অনুমতি নিতে হইব কারণ পরে দিয়া যদি আপনারা ফাল্টাই যান তুলে তো আমার ভেজাল হইব না তখন আপনারা তো মানছেন আপনারা ফুতের লোকে বিয়ে হয়েছে এখন আপনারা মানছেন আপনারা দুনো বউরে খাবাইলে নইলে তাহলে আপনারা মারছেন না আমারে তো পাবলিকে কয়েকজন বেডি আমারে এমনি মারছে তো বেডি মারণের তো আমারে কোনো অধিকার নাই তারার কারণ আমি বিয়ে হয়েছি এমন না যে বিয়ে ছাড়া আপনারা বেদ গেছি এখন আমি আপনারা জিজ্ঞাসা যে আমি কেস করতাম নি করো আচ্ছা তো তোমার মাত্র তুমি কেস করতে না এডি তখন কেস করলে তো পুলিশে আপনারা ডাহাইব তো আপনারা কইতে হইব যে আমরা তো মাইনা নিছি আপনারা পুতে বিয়া করছে যেহেতু তো আমরা তো মাইনা নিছি না এখন আপনারা দেখছেন নি আমারে মারছে যে দেখছিল ঠিক আছে এটার লেগে তো আপনারা না জিগিয়ে তো আমি কিছু করতে পারতাম না না হ্যাঁ আচ্ছা আগের থেকে ঘোরা হয়ে যেত হনো আমরা আছি আমরা তো হনো অস্বীকার গেছি না তোমার লাগা এখন আমার নিজের বাড়ি জেনে থাকতাম এটা যেটার ঘর যেটার জায়গা ঘর তুলে থাকছি এনে আমার জায়গা দিত না তারা সাপ্লি মানা করে দিচ্ছে যদি আমি এদিকে যাই তাহলে আমার বাড়ি ঘর ভাঙ্গা লাইব আমার মারে মারবো তখন আমার আপাতত মাসির বাড়িতে রাখছে ওখানে আমার কোনো ঠাইকুল নাই আপনার বাড়িতে আমার জায়গা নেই ওখানে আমি আপনারা জানেন কিতা করবেন না করবেন থাও এনে থাও তারপরে সবরে চিন্তা ধারা করুন থাও
ভাই সবাই মামলা কিটা ঠিক আছে। এমনি ভালো হয় ওই জন্য আমি কিটা করি হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতাছি কোন। এই আমি আমি যেমনি কই এমনি হইন কন তোমরার উপরে সবকিছু তোমরা যেমনে করো এমনি বাঁচমু আচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা মারতেও পারবা আবার বাঁচাইতেও পারবা হুম তোমরা যেটা করো এটাই হইব হন তোমরা যদি কেউ বলে না আমরা নামে কেস দিবা যেটা আমার স্বামী আব্দুল রহিমের সাথে আমার 2023-এ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ওর সাথে আমার পরিচিত হওয়ার পরে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা প্রেম হয়। প্রেম হওয়ার পরে 2024-এ সে আমার সাথে উদয়পুর একটা কোর্ট ম্যারেজ করার পরে আমাকে আমার বাড়িতে রেখে যায় আর ও ওর বাড়িতে চলে যায়। বলল যে সামাজিক অনুষ্ঠান করে তারপরে আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাবে। তারপরে 2025-এর জুন মাসের 12 তারিখে আমাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ যাওয়ার যে আমাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ যায় তখন হের মা হুসনেহেরা বিবি, হের বাবা দুলাল মিয়া, হের ভাই যতনবাড়ি এসপিও রমজান আলী, তারা সবাই সহযোগিতা করে আমাদের হায়দ্রাবাদ পাঠানোর পরে হায়দ্রাবাদ ও আমার সাথে 14 দিন থাকার পরে 12 তারিখ হায়দ্রাবাদ যায়। হায়দ্রাবাদ গিয়ে ও 14 দিন আমার সাথে ওখানে থাকার পরে 26 তারিখ ও আমাকে নিয়ে কলকাতা আসে। কলকাতা আসার পরে 5 তারিখ জুলাই মাসের 2025-এ আমার সাথে সোশ্যাল মেরিট করার পরে 12 তারিখ 7 মাস 2025-এ আমার সাথে একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট করার পরে তারপরে তার হের বাড়ি রমজান আলী, হের বড় ভাই, হের বাবা দুলাল মিয়া, মা হুসনেহেরা বিবি তাদের সাথে কথোপকথন বলে আমাকে বলে যে আমরা বাড়িতে চলে আসার জন্য। তারপরে আমরা 19 তারিখ আগরতলা আসি। আগরতলা আসার পরে হের বড় ভাই রমজান আলী আমাদেরকে নিয়ে চলিলাম হের কাকার বাড়িতে রাখে। কাকার বাড়িতে আমরা 8 দিন থাকি। 8 দিন থাকার পরে হের বোনের মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়, সবাই সিদ্ধান্ত করে আমাকে জানানো হয় যে রমজান আলী আমার বাসুর উনি পুলিশের সাথে কথা বলে নিয়েছে, এমনকি সব কিছু রেডি রেখেছে, আমাদের উপরে কোনো অ্যাটাক হবে না, এইসব কথাবার্তা বলে সবাই মিলে আমাকে 26 তারিখ তাদের বাড়িতে আনে। এর মধ্যে যে আমি অনেক পরে জানতে পারি যে বিবাহিত, আমার সাথে বিয়ে হওয়ার পরে জানতে পারি। তখন আমার কাছে আর কিছু করার ছিল না, কারণ সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, এমনকি আমার সাথে ফিজিক্যালও হয়ে গেছে। তারপরে তখন আমার কিছু করার ছিল না, আমি বাধ্য হয়ে এটা মেনে নিয়েছি। তারপরে আমাকে অনেক বুঝিয়েছে যে কিছু হবে না, আমি দুজনকে খাওয়াবো, দুজনকে রাখবো, এরকম অনেক প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়ে তারপরে বাড়িতে নিয়ে এসে হের মা বাবা আমাকে দরজার তালা দিয়ে ঘরে বন্দি করে রেখেছে। আর যে আব্দুল রহিম আমার স্বামী ও বাইরে ছিল। আর রমজান আলী যে আমার বাসুর, উনিও বলেছে যে উনি যখন আমার উপরে কেউ অ্যাটাক করবে তখন সাথে সাথে পুলিশ নিয়ে বাড়ি চলে আসবে। তারপরে গ্রামের কিছু মানুষ, মমতা বিবি, স্নেহেরা বিবি, ফাতেমা বিবি, কল্পনা বিবি, আলেহা বিবি, উজ্জ্বল মিয়া, সাগর হোসেন, এই 7 জন মিলে ঘরের তালা ভেঙে প্রচণ্ড পরিমাণে আমার উপরে মারধর করা হয়। তারপরে যে উজ্জ্বল মিয়া আমাকে ফিজিক্যাল অ্যাটাক করার চেষ্টাও করে। তারপরে কে বা কারা সেলাগাং ওসিকে কল করা হয়, তারপরে উনি এসে ওখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে। কিন্তু যখন তারা এই 7 জন মিলে আমাকে মারছিল তখন আমার স্বামী পালিয়ে যায়। উনি আমাকে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, এমনকি আমার বাসুর রমজান আলী, আমার শ্বশুর শাশুড়ি, তারাও কোনো রকম পদক্ষেপ নেয়নি। তারপরে পুলিশ এসে আমাকে ওখানে আমি সেফটি না দেখে আমাকে আমার মাসির বাড়িতে নিয়ে আসে। আনার পরে উনি বলেছে যখন ওখানে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপরে আমি 27 তারিখ আমার শ্বশুর দুলাল মিয়া, আমার শাশুড়ি হুসনেহেরা বিবি, আমার স্বামী আব্দুল রহিমের সাথে কথা বলে যারা
আমাকে মারধর করেছে তাদের নামে একটা কেস করি। তারাও রাজি হয়, তারাও বললো যে আমাকে কেস করার জন্য। তারপরে 27 তারিখ আমি কেসটা করার পরে তারা 28 তারিখ আমাকে কল করে খুবই কান্নাকাটি করছে, বলছে যে যারা আমাকে মারধর করেছে তারা ওদেরকে হুমকি দিচ্ছে যে আমার স্বামী আব্দুল রহিমকে মারধর করবে, তাদের বাড়িতে আগুন দিয়ে দেবে, তাদেরকে মেরে ফেলবে, এরকম। যে কারণে তারা অনেক কান্নাকাটি করছে আমাকে কেসটা তুলে নেওয়ার জন্য, যারা আমাকে মারধর করেছে তাদের নামে যে কেসটা করেছে ওটা তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তারপরে আমি কেসটা তুলিনি, স্থগিত রেখেছি। রাখার পরে 29 তারিখ পর্যন্ত তারা আমার সাথে কথোপকথন বলেছে, তারা ফ্যামিলি সবাই। তারপরে 30 তারিখ থেকে আমার স্বামী আব্দুল রহিম, আমার বাসুর রমজান আলী, যতনবাড়ি এসপিও, তারপরে আমার শ্বশুর দুলাল মিয়া, আমার শাশুড়ি হুসনেহারা বিবি, তারা সবাই মোবাইল থেকে আমার নাম্বারটাকে ব্লক করে দেয়। করার পরে আজকে 10 তারিখ হয়ে গেছে আগস্টের, তার এখনো পর্যন্ত তারা আমার কোনো খোঁজখবরে নেয়নি। এমনকি আব্দুল রহিম আমাকে বউ বলে স্বীকার করেনি, এখন স্বীকার করছে না আমাকে বউ বলে, এমনকি আমার কোনো অধিকারও দেয়নি। তারপরে আমি যেহেতু হেরবাই এসপিউতে আছে, পুলিশের মধ্যে আছে, তাই কারণে আমার মনে হচ্ছে যে এটা যে চেলাগাং ওসি আমি যে কেসটা 3 তারিখ দিয়ে এসেছি এর মধ্যে উনি এখনো পর্যন্ত কোনো রেসপন্স করেনি, এমনকি আমাকেও কিছু জানায়নি, আসামিকেও অ্যারেস্ট করেনি। তারপরে আমি যেহেতু তারা আমার সাথে সবখান থেকে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে, তার জন্য আমি এখন আমার শ্বশুর বাড়ির ফ্যামিলি 4 জনের নামে, আমার বাসুর, আমার জামাই, আমার শ্বশুর শাশুড়ির নামে বীরগঞ্জ থানায় আমি একটা কেস করেছি। এখন বীরগঞ্জ থানার পুলিশ তো কাজ করছে, কিন্তু সেলাগাংয়ের থানার ওসি কোনো রকম পদক্ষেপই নিচ্ছে না, যে কী কারণে তারা আমাকে এভাবে মারধর করলো। আমার কি দোষ ছিল? আর দোষটা কি আমার একার ছিল যে আমাকে মারধর করবে, ছেলেকে বাগিয়ে দেবে? তার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে গিয়েছি, কিন্তু প্রশাসন এখানে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। তো এখন আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি যে আমি কিভাবে ন্যায় বিচার পাবো, আপনারা রাস্তাটা আমাকে দেখিয়ে দেন।